میں اسپتال کے بستر پر پڑی تھی. درد کی شدت میری برداشت سے باہر تھی. میرے ارد گرد موجود عورتیں میری بے بسی کا تماشا دیکھتے ہوئے طرح طرح کی باتیں بنا رہی تھیں. سب کی نظروں میں ہی میرے لیے عجیب سے احساسات تھے جنہیں دیکھ کر مجھے اپنا آپ زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ مجھے اتنی کم عمری میں اس حال میں پہنچانے والا کون ہے، اور میری تائی چیخ چیخ کر سب کو بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ میرے باپ نے. میری تائی کے لفظوں نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا تھا. میں آنکھیں میچ کر اس کرب کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ سچ بہت ہی کڑوا تھا جسے سہنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا. تھوڑی ہی دیر میں ایک ڈاکٹر میرے پاس آئی اور میرا چیک اپ کرنے کے بعد اس نے ایسی بات بتائی کہ مجھ سمیت وہاں موجود سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے. مجھے ایسا لگتا تھا کسی نے میری روح کھینچ لی ہو. میرا نام صدف ہے اور 13 سال کی عمر میں مجھ پر ایک ایسی قیامت گزری جس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. میری ماں اچانک ہی ایک دن مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اللہ میاں کے پاس چلی گئی اور میں اپنے ابا کے ساتھ اکیلی رہ گئی. اماں کی موت بالکل ہی اچانک ہوئی تھی کیونکہ نہ ہی اماں کو کوئی بیماری تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی. وہ تو ایک جوان اور صحت مند عورت تھی. پھر پتہ نہیں انہیں کیا ہوا تھا کہ وہ چند گھنٹوں میں ہی ہم سے بچھڑ گئی. یہ خبر مجھے میرے ابا نے سنائی تھی. مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا. میرے ابا نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، صدف اب ہماری زندگی میں تمہاری ماں نہیں رہی. میں اور تم ہی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہیں. ابا کا انداز اتنا نارمل تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. اماں کی موت کا غم ان کے چہرے پر نظر بھی نہیں آ رہا تھا. جتنے لوگ بھی انتقال میں آئے وہ سب بھی ابا کے رویے پر حیران تھے اور کہہ رہے تھے خالد بھائی کو اس قدر صدمہ پہنچا ہے کہ انہیں شاید ابھی تک یقین نہیں آیا. جبھی تو نہ آنکھ میں کوئی آنسو ہے اور نہ ہی چہرے پر درد کا کوئی تاثر. میں اماں کی تصویر کو سینے سے لگائے خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. کافی وقت گزر گیا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. بہت سے سوال میرے دل میں مچل رہے تھے. میں ابا کے کمرے میں چلی گئی. وہ جاگ رہے تھے. میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی. میں جاننا چاہتی تھی کہ اماں کو اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی. لیکن میرے سوال پر تو ابا ایسے غصے میں آ گئے جیسے میں نے کوئی گناہ کی بات کی ہو. وہ غصے میں کہنے لگے، اگر آج کے بعد تم نے اپنی ماں کے بارے میں کوئی بھی سوال کیا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا. تمہاری ماں جا چکی ہے اور اب میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں. ابا کا انداز بہت ہی الگ اور عجیب تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑی بات چھپانا چاہتے ہوں اور اسے چھپانے کے لیے اپنے غصے کا سہارا لے رہے ہوں. جبکہ میں نے کوئی بات غلط نہیں پوچھی تھی. میں تو صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری اماں کو کیا ہوا تھا. ابا کے رویے پر میں پوری طرح سہم گئی تھی. آج تک ابا نے مجھ سے اس انداز میں کبھی بات نہیں کی تھی. وہ تو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، مگر اس وقت تو وہ پہلے والے ابا لگ ہی نہیں رہے تھے. میں اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں جانے لگی تو ابا نے مجھے روک لیا اور کہنے لگے، آج سے تم میرے ہی کمرے میں سوگی. اکیلے کمرے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے. ابا نے مجھے اپنے ہی بستر پر سونے کا اشارہ کیا تو میں وہیں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی. اگلے ہی دن ابا نے میرا اسکول یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ اب تمہیں اسکول جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. گھر کے کام کاج کرو اور اپنا دل گھر میں لگاؤ. مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا مگر انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی میری پڑھائی چھڑوا کر مجھے حیران کر دیا. ابا نے اپنے کام کے اوقات بھی کم کر دیے. پہلے وہ صبح نکلتے اور 2 نوکریاں کر کے رات کو گھر لوٹتے تھے، لیکن اماں کے انتقال کے دوسرے دن سے ہی وہ دوپہر کے وقت ہی گھر واپس آ جاتے اور سارا وقت میرے ساتھ ساتھ رہتے. ابا کی اس طرح آگے پیچھے رہنے سے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی تھی. ایسا لگتا تھا ان کی نظر مستقل میرے وجود پر ہی جمی ہوئی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہوتے اور مجھے ڈانٹ دیتے. کبھی عجیب عجیب سی باتیں کرتے. اماں کے جانے سے میری زندگی میں پہلے ہی بہت بڑا خلا آ گیا تھا. اس پر ابا کے بدلے ہوئے رویے نے مجھے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا. میرے اندر خود اعتمادی باقی نہیں بچی تھی. میں کوئی کام بھی کرنے لگتی تو خوف سے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے کہ کہیں میں کچھ غلط نہ کر دوں. ابا نوکری پر جاتے ہوئے مجھے باہر سے تالا لگا کر جاتے اور واپس آتے تو بھی مجھے گھر کے دروازے تک بھی نہ جانے دیتے. میرا کھیل کود، دوستیاں، گھر سے نکلنا، پڑھائی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. میری زندگی میں بس اب یہی 4 دیواری اور ابا کا ساتھ باقی رہ گیا تھا.
इतनी पाबंदियों के बावजूद भी अब्बा को शायद मुझ पर किसी किस्म का शक था। बार बार सवाल करते, मेरे पीछे कौन आया था, तुम छत पर तो नहीं गई थी। कभी कहते, अम्मा के कपड़े मुझे पहन कर दिखाओ। अम्मा के कपड़े मुझे बहुत बड़े होते, लेकिन अब्बा के कहने पर मैं पहन लेती। अब्बा फौरन मुझे गोद में बिठाकर प्यार करने लगते। उनका मिजाज पल भर में तब्दील हो जाता। मुझे समझ नहीं आता था कि कौन सी बात अब्बा को अच्छी लगेगी और कौन सी बुरी। खानदान वालों में भी एक ताया ताई थे जिनका हमारे घर बहुत आना जाना था। अम्मा की अचानक मौत पर वो लोग भी बहुत ज्यादा गमज़दा थे। अम्मा के इंतकाल के बाद ताई ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे भी ताई से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अम्मा के इंतकाल के बाद से जब भी मेरे ताया ताई मुझसे मिलने के लिए आते तो अब्बा का रवैया उनके साथ बहुत खिंचा खिंचा होता। ऐसा लगता जैसे अब्बा को उनका आना भी अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन तो हद ही हो गई। ताई के जाने के बाद अब्बा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि आज के बाद अगर ये लोग आए तो इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई भी आए। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। ताया अब्बा के सगे भाई थे और ताई भी बहुत ही नेक खातून थी। वो अब्बा की खालाजाद बहन भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब्बा को उनसे भी बैर हो गया था। अब्बा के हुक्म पर मैंने उन लोगों से बात करनी कम कर दी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारे घर आना ना छोड़ा। ताई कुछ ना कुछ पका कर हमारे घर ले आती तो ताया मेरे लिए चॉकलेट्स लाना ना भूलते। एक दिन इत्तेफाक से ताई दोपहर के वक्त अपनी बहन रजिया आंटी के साथ ही हमारे घर चली गई। बाहर ताला लगा देखकर हैरान रह गई। वो जानती थी मैं घर में मौजूद होंगी, इसलिए मुझे आवाजें देने लगी। मैंने ताई को अंदर से आवाज देकर बताया कि अब्बा मुझे ताला लगा कर जाते हैं। ये बात सुनकर वो हैरान रह गई। शाम में एक दफा फिर वो रजिया आंटी के साथ घर चली आई और अब्बा से पूछने लगी कि बच्ची को ताला लगाकर क्यों जाते हो। अब्बा ने उनकी बात का कोई खास जवाब न दिया। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। रजिया आंटी मेरे पास चली आई और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। बजाय इसके कि तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते, वो तो तुम्हारे दुश्मन ही बन गए। रजिया आंटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो सच ही कह रही थी, मगर फिर भी मैंने अपने आंसू छुपाते हुए रजिया आंटी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब्बा तो बहुत अच्छे हैं, बस मेरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। रजिया आंटी अजीब से अंदाज में हंसी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर खामोश हो गई। वो मुझे भी अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे कुछ खोजना चाहती हूँ। फिर जाते जाते कहने लगी, सदफ एक बात कहना चाहती हूँ, हो सके तो अपने बाप से जरा दूर रहना। तुम जवान हो रही हो और तुम्हारे बाप को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रजिया आंटी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे अब्बा के बारे में ऐसी कोई बात भी कह सकती हैं। मैंने रजिया आंटी से कहा कि ये आप क्या कह रही हैं, मुझे अपने अब्बा से क्या खतरा हो सकता है। वो कहने लगी, कुछ दिन जाने दो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हारी अच्छी खासी अम्मा अचानक इस दुनिया से चली गई और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें ताले में बंद कर दिया, तुम्हारा सबसे मिलना जुलना खत्म करवा दिया। तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? अपने बाप को इतना पारसा ना समझो जितना वो नजर आता है। अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करो, इसलिए जिस दिन तुम खुद से सच जान लोगी उस दिन बाकी का सच मैं तुम्हें बताऊंगी। रजिया आंटी की बातों ने मुझ पर सोच का एक नया दर खोल दिया। बाकी वो ठीक कह रही थी। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी और अचानक हुआ था जो बिल्कुल भी गैर मुतवक्को था। यकीनन कोई ना कोई बात तो जरूर थी जो मुझे मालूम नहीं थी। अम्मा के इंतकाल पर अब्बा का अजीब सा रवैया और फिर मुझे बिला वजह की सख्ती करके दुनिया से दूर कर देना और हर वक्त मेरे साथ साथ साए की तरह रहना बिला वजह तो नहीं हो सकता था। रजिया आंटी तो ताई के साथ वापस चली गई थी, लेकिन मैं अजीब से खौफ में मुब्तला हो गई थी। रजिया आंटी के जाने के बाद अब्बा मेरे पास आए, कहने लगे, ये औरत तुमसे क्या कह रही थी? मैंने घबरा कर कह दिया कि कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे ही बात कर रही थी। अब्बा ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली, कहने लगे, ये औरत अच्छी नहीं है, इसकी किसी बात पर यकीन ना करना, और वापस अपने कमरे में चले गए। अब्बा की इस बात ने मुझे मजीद उलझा दिया कि आखिर अब्बा को रजिया आंटी के बारे में ऐसी कोई बात करने की जरूरत क्यों पेश आ गई थी, जबकि रजिया आंटी तो इससे पहले भी कई दफा हमारे घर आ चुकी थी। और अब्बा को क्या मालूम कि रजिया आंटी मुझसे क्या बात कर रही थी जो वो ये कहकर गए कि मैं उनकी बात पर यकीन ना करूं। मैं चाय लेकर अब्बा के कमरे में गई तो अब्बा ने मुझे पकड़कर अपने पास बिठा लिया।
میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے ابا کہنے لگے میں اس گھر میں کسی دوسری عورت کو نہیں لانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ تم ہی اپنی ماں کی جگہ لو اور اس گھر میں اپنی ماں کی کمی کو پورا کر دو. تم جوان ہو رہی ہو اور اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت ہو. تمہارے ہوتے ہوئے اس گھر میں دوسری عورت کی کوئی ضرورت نہیں. ابا کی باتیں میرے لیے بہت ہی عجیب تھیں. 13 سال کی عمر میں میں کیسے اپنی ماں کی جگہ لے سکتی تھی؟ ان کی باتوں کا مطلب اور مقصد دونوں ہی مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. لیکن ابا کا موڈ اس وقت اتنا اچھا تھا کہ میں ان سے کوئی سوال کر کے اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی. کافی دن ایسے ہی گزر گئے تھے. ابا کا رویہ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اپنے سے دور نہیں ہونے دیا تھا. کسی نہ کسی بہانے سے وہ میرے ارد گرد ہی رہنے لگے تھے. ایک شام ابا کسی کام سے گھر سے نکلے تو اتفاق سے اسی وقت رضیہ آنٹی ہمارے گھر آ گئیں. انہیں دیکھتے ہی میرے دل میں تجسس جاگ اٹھا. ابا گھر پہ نہیں تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں ان سے سچ جان کر رہوں گی. میرے اصرار پر رضیہ آنٹی نے مجھے ایسی بات بتائی جو میرے گمان میں بھی نہیں تھی. میرے ابا کا شادی سے پہلے رضیہ آنٹی کے ساتھ کوئی تعلق رہا تھا اور ابا نے انہیں استعمال کر کے چھوڑ دیا تھا. رضیہ آنٹی بتا رہی تھی کہ ابا شروع سے ہی رنگین مزاج تھے اور کم عمر اور حسین لڑکیاں ان کی کمزوری تھی. لیکن ایک بار وہ کسی کو استعمال کر لیتے تو دوبارہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے. شادی کے بعد بھی ابا کی روش میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور یہی بات میری ماں کی موت کی وجہ بنی تھی، کیونکہ ابا کا شادی کے بعد بھی کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ تعلق بنتا ہی رہا تھا. اسی بات نے اماں کو اندر ہی اندر اتنا صدمہ پہنچایا کہ وہ ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئیں. رضیہ آنٹی کہنے لگی تم بھی جوان ہو رہی ہو اور سارا وقت اپنے باپ کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ اپنی غلط فطرت کی وجہ سے تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچا دے. اس لیے میں تمہیں محتاط رہنے کا مشورہ دیتی ہوں. رضیہ آنٹی کی بات مکمل ہوئی اور اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال پوچھتی ابا گھر آ گئے. رضیہ آنٹی کو میرے ساتھ دیکھ کر اچانک ہی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے تم کیوں منہ اٹھا کر بار بار چلی آتی ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ میں منع کر چکا ہوں کہ میرے گھر نہ آیا کرو. ابا کی بات پر رضیہ آنٹی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگی آج کے بعد میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی. میں تمہاری بیٹی کی محبت میں چلی آتی ہوں کہ کہیں تمہاری وجہ سے بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اور رضیہ آنٹی غصے میں یہ کہہ کر چلی گئی. جس طرح وہ گئی تھی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے مجھے سچ ہی بتایا تھا. تبھی تو ابا کو ان کے گھر آنے پر اعتراض تھا اور ابا مجھے ان سے دور رکھنا چاہتے تھے تاکہ ابا کی سچائی میرے سامنے نہ آ جائے. ابا منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگے بہت ہی بدذات عورت ہے، 1000 دفعہ منع کرنے کے باوجود چلی آتی ہے، جیسے میں سے شادی کر لوں گا. میں نے ابا سے کہا کہ مجھے بھی تو بتائیں آپ کے اور رضیہ آنٹی کے درمیان کیا مسئلہ ہے. ابا کہنے لگے تمہارا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم خاموشی سے اپنے کاموں پر دھیان دو. میرا دل ابا کی طرف سے پوری طرح خراب ہو چکا تھا. مجھے ابا کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا اور ان کے ساتھ اکیلے رہتے ہوئے بھی. لیکن قیامت تو مجھ پر اس وقت ٹوٹی جب میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور مجھے اپنا پیٹ بڑھتا ہوا محسوس ہوا. کافی دنوں سے میرے پیٹ میں عجیب سا درد ہو رہا تھا اور مجھے بار بار الٹی بھی ہوتی تھی، لیکن میں اس بات کو نظر انداز کر رہی تھی. مگر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میرا بڑھتا ہوا پیٹ علیحدہ ہی محسوس ہونے لگا. ایک شام تائی کھانا لے کر ہمارے گھر آئی تو انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا. وہ حیرت سے پوچھنے لگی کہ صدف بیٹا تمہارا پیٹ اتنا بڑا کیوں لگ رہا ہے؟ تائی کی بات پر میں نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ مجھے پچھلے کئی دنوں سے الٹیاں بھی ہو رہی ہیں اور میرا پیٹ بھی بڑا ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ابا نے میرے ساتھ. اتنا کہہ کر میں زاروں قطار رونے لگی. میری بات سن کر تائی سناٹے میں آ گئی. کہنے لگی صدف یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ تائی کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں روتی ہی چلی گئی. ابا میری رونے کی آواز پر اپنے کمرے سے نکل آئے اور ابا کو دیکھتے ہی تائی نے ابا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تو کیسا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشا. اب مجھے سمجھ آئی کہ تو دوسری شادی کے لیے کیوں راضی نہیں ہوتا تھا. جب تجھے ہوس پوری کرنے کے لیے جوان بیٹی مل گئی ہے تو تجھے دوسری عورت کی کیا ضرورت؟ رضیہ نے ٹھیک ہی کہا تھا. تیری نیت صدف کو لے کر پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں تھی. تیری بیوی کیا گئی، تو نے تو ساری حدیں پار کر دی. اسی دن کے لیے تو نے بچی کا اسکول ختم کروا کے اسے سب سے دور کیا تھا نا، تاکہ وہ کسی کو تیری غلط حرکتوں کا نہ بتا سکے. تائی کے جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی اور ابا کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے صدف یہ سب کیا ہے؟ تیری تائی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ابا سے نظر چرا کر تائی کے گلے لگ گئی تھی. مجھے ابا سے خوف محسوس ہو رہا تھا. تایا تائی کو لینے کے لیے آئے تو تائی نے انہیں بھی ساری بات بتا دی. یہ سن کر تایا نے ابا کو مارنا شروع کر دیا.
ताया को यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब्बा उनका ही खून है। अब्बा कुछ कहना चाहते थे लेकिन किसी ने अब्बा को सफाई का मौका नहीं दिया और ताई मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। देखते ही ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई कि खालिद भाई ने अपनी ही बेटी का तन्हाई में खूब फायदा उठाया है। मेरे अब्बा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे और वो अपने घर में बंद हो गए थे। मोहल्ले की औरतें हमदर्दी जताने के लिए मेरे पास आती और मेरा जख्म कुरेदने लगती। रजिया आंटी भी मुझसे मिलने के लिए आई, कहने लगी मैंने तो तुम्हें पहले ही खबरदार किया था लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। 2 महीने बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो ताई मुझे लेकर हॉस्पिटल आ गई। दर्द के मारे मैं कर्राह रही थी। जिस किसी ने भी मुझे हॉस्पिटल में देखा, मेरा पेट देखा तो वो हैरान रह गया, पूछने लगा कि इतनी कम उम्र बच्ची की शादी क्यों की थी। ताई ने चीख कर सबको बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ तो मेरे बाप ने ही सब किया है। हर कोई मेरे बाप पर थू थू कर रहा था और मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मेरा चेकअप करने के लिए आई और उसने चेकअप करने के बाद मेरा अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि हामला नहीं हूँ, बल्कि मेरे पेट में एक बहुत बड़ी रसोली हो गई है जो शायद कैंसर में तब्दील भी हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे साथ साथ मेरी ताई की भी जान निकल गई, क्योंकि मेरी गलतफहमी ने मेरे बाप को बदकिरदार साबित कर दिया था। डॉक्टर की बात सुनकर ताई ने पूछा कि तुमने अपने बाप पर इल्जाम क्यों लगाया था। मैंने रोते हुए ताई को बताया कि रजिया आंटी ने मुझे अब्बा के किरदार के बारे में ऐसी बातें बताई थी कि मैं गुमराह हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा बाप एक गलत इंसान है और उसने मेरे साथ भी कोई गलत काम किया है। मेरी बात सुनकर ताई ने सर पकड़ लिया, कहने लगी रजिया बहुत पहले से ही तुम्हारे बाप को पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बाप ने अपनी पसंद से तुम्हारी माँ से शादी की थी और उस दिन से ही रजिया तुम्हारे बाप की दुश्मन बन गई थी। तुम्हारे बाप ने ना ही रजिया के साथ कभी कोई चक्कर चलाया था और ना ही कोई गलत काम किया था। रजिया ने यकीनन जानबूझकर तुमसे झूठ कहा। वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहती थी। काश कि तुमने पहले मुझे ये बताया होता तो बात यहाँ तक ना पहुंचती। ताई को भी इस बात का दुख था कि उन्होंने भी सच्चाई पूरी तरह जानने की कोशिश नहीं की और मेरी बातों में आकर अब्बा को बदकिरदार समझ लिया। ताई ने मुझे बताया कि अम्मा के इंतकाल के बाद भी रजिया आंटी ने अब्बा से शादी की बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी जगह किसी को नहीं देना चाहते थे। ताई की बात सुनकर मैं शर्म से जमीन में गड़ गई थी। रजिया आंटी तो गैर थी, लेकिन मैं तो अपने बाप की सगी बेटी थी। मैंने कैसे अपने बाप को इतना गलत समझ लिया था। अब्बा ने अगर मुझे अपनी नजरों के सामने रखना शुरू किया था और मुझ पर पाबंदियां लगाई थी तो वो भी उनकी मोहब्बत थी। अम्मा को खोने के बाद शायद वो डर गए थे और मेरा ख्याल रखना चाहते थे। अम्मा जिस तरह अचानक हमसे बिछड़ी थी, अब्बा को उनकी मौत पर यकीन ही नहीं आ सका था, इसीलिए उनके मिजाज में भी अजीबोगरीब तब्दीलियां आई थी। डॉक्टर ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने को कहा था जिसमें मेरी रसौली निकाली जाती और शायद मैं ठीक हो जाती, लेकिन मेरे ठीक होने के चांसेस बहुत कम थे क्योंकि रसौली की जड़ें काफी हद तक फैल गई थी। मैंने ताई से कहा कि मैं अपने बाप से माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर ले चलें। ताई हॉस्पिटल से मुझे घर ले गई तो हैरत की बात थी, दरवाजा लॉक नहीं था। हम अंदर दाखिल हुए और अब्बा के कमरे में पहुंचे तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरा बाप पंखे से लटका हुआ था। मेरी चीखों पर मोहल्ले वाले जमा हो गए। अब्बा को नीचे उतारा गया तो पता चला कि अब्बा को खुदकुशी करके भी काफी वक्त हो चुका है, क्योंकि इतने अरसे में कोई भी घर नहीं आया, इसलिए किसी को ये बात पता नहीं चल सकी। कमरे में बहुत ज्यादा बदबू थी। अब्बा की लाश भी काफी हद तक खराब हो चुकी थी। अब्बा का ये हाल देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे अपने बाप से माफी मांगने का भी मौका नहीं मिल सका था। रजिया आंटी ने मेरे दिल में जो बदगुमानी भरी थी उसका नतीजा मेरी बर्बादी की सूरत में निकला था। रजिया आंटी हमें पूरी तरह बर्बाद करके शायद सुकून में आ गई थी, क्योंकि उस दिन के बाद से मैंने उनकी दोबारा शक्ल नहीं देखी थी। मेरा इज्जतदार बाप मेरे लगाए गए इल्जाम को गलत बर्दाश्त न कर सका था और मुझे हमेशा के लिए छोड़ गया था। किसी की बात पर भी यकीन करने से पहले एक दफा पूरा सच जानना बहुत जरूरी है, वरना इंसान को जिंदगी में नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।